हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस। तो पिलामाने आज आम देखा +3 4th सेमेस्टर जो तुम मानकर इलेक्टिव पेपर रही हिस्ट्री। तो इलेक्टिव पेपर 2 हिस्ट्री G2 को आम आज आलोचना करवा। ओल्ड सिलेबस अनुसार पिलाने एटा न्यू सिलेबस नुहे। तो जो मानकर ओल्ड सिलेबस रही से आज वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देख G2 तो यूनिट 2 आम देखा 2 एवं 3 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आलोचना करवा। तो देख आज जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसछन्ति चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख प्रथम प्रश्न रही सन्यासी विद्रोह कौन? सन्यासी विद्रोह कौन? सन्यासी विद्रोह भारतीय सन्यासी और फकीर मान द्वारा संगठित होता। सन्यासी विद्रोह भारतीय सन्यासी और फकीर मान द्वारा संगठित होता। से मुख्यतः बेंगल सन्यास एवं फकीर थिले। से मुख्यतः बेंगल सन्यासी और फकीर थिले। सन्यासी और फकीर माने अष्टादश शताब्दी रे ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध रे विद्रोह करथिले। एही विद्रोह मुर्शिदाबाद एवं बैकुंठपुर जंगल दलपाईगुड़ीर ठारे संगठित होता। यही विद्रोह 1770 1820 जाए चली 1770 1820 मसीहा पर्यंत चली बुझला। तो देख सन्यासी विद्रोह भारतीय सन्यासी और फकीर मान द्वारा संगठित होता। से मुख्यतः बेंगल सन्यास और फकीर थिले। मुख्यतः से बेंगल सन्यासी और फकीर थिले बुझीगला। तो सन्यासी और फकीर माने अष्टादश शताब्दी रे ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा विरुद्ध रे विद्रोह करथिले। तो सन्यासी और फकीर माने अष्टादश शताब्दी रे, तो यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन देख अष्टादश शताब्दी रे डैश माने ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध रे विद्रोह करथिले। तो आंसर है सन्यासी और फकीर माने। सन्यासी और फकीर माने अष्टादश शताब्दी रे ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध रे विद्रोह करथिले। यही विद्रोह मुर्शिदाबाद एवं बैकुंठपुर जंगल दलपाईगुड़ीर ठारे संगठित होता बुझला। यही विद्रोह 1770 रु 1820 जाए चली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सन्यासी विद्रोह नेतृत्व क्यों माने नहीं? सन्यासी विद्रोहर नेतृत्व क्यों माने नहीं? तो देख यही विद्रोह को सन्यासी विद्रोह कह कारण सन्यासी एवं फकीर माने यही विद्रोहर नेतृत्व नहीं। तो सन्यासी विद्रोहर नेतृत्व नहीं सन्यासी और फकीर माने। यही कारण यही विद्रोह को सन्यासी विद्रोह कह कारण है सन्यासी और फकीर माने यही विद्रोहर नेतृत्व नहीं से सन्यासी विद्रोह कहुला बुझला। ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध रे से विद्रोह करने आरंभ करते। बंगरे प्रथमे से आरंभ करते यही विद्रोह। तो ईस्ट इंडिया कंपानी विरुद्ध रे से विद्रोह आरंभ करते। प्रथमे माने बंगरे से यही विद्रोह आरंभ करते। सन्यासी विद्रोह बंगरे प्रथमे आरंभ करते। यही विद्रोह 4टी पर्याय संगठित होता बुझला। यही विद्रोह 4टी पर्याय संगठित होता। नेक्स्ट प्रश्न रही घुमुसर विद्रोह। घुमुसर विद्रोह तो घुमुसर विद्रोह कंध मान द्वारा होता। तो देख मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंध मान द्वारा होता घुमुसर विद्रोह। डैश मान द्वारा घुमुसर विद्रोह होता। तो आंसर है कंध मान द्वारा। कंध मान द्वारा होता घुमुसर विद्रोह। विशेषकर यही विद्रोह ओडिशार घुमुसरे थिबा कंध मान द्वारा इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे आरंभ करते। कारण मद्रास प्रेसिडेंसी कौन प्रकार सुविधा सुजोग घुमुसर रे थिबा कंध मान को मिलू नथिला। फल दोरा विषयी नेतृत्व में कंध माने विद्रोह करने आरंभ करथिले। तो देख घुमुसर विद्रोह कंध मान द्वारा होता। विशेषतः यही विद्रोह ओडिशार घुमुसर रे थिबा कंध मान द्वारा इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे आरंभ करथिले। कारण मद्रास प्रेसिडेंसी कौन प्रकार सुविधा सुजोग घुमुसर रे थिबा कंध मान को मिल नथिला। फल दोरा विषयी नेतृत्व में कंध माने विद्रोह आरंभ करथिले। नेक्स्ट होचे सांताल विद्रोह। सांताल आंदोलन दाबी विद्रोह आदिवासी जनजाति आंदोलन गुड़िक मध्य साधारणतः सांताल हुल भाव परिचित।
ସାନ୍ତାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ବିଦ୍ରୋହ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସାନ୍ତାଳ ହୁଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଇଂରେଜ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1855 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭୟାନକ ବିଦ୍ରୋହଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ 1855 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭୟାନକ ବିଦ୍ରୋହଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1855 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଫଳରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ସାନ୍ତାଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସାନ୍ତାଳମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ସାନ୍ତାଳମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦାମିନ-ଇ-କୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜମିଦାର ଓ ସାହୁକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଜମିଦାର ଓ ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ରହିଲେ ସେଠାରେ ଜମିଦାରମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ରହିଥିଲେ ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସେଠାରେ ଜମିଦାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ସେମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ 40ରୁ 50% ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସେମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ଓ 40ରୁ 50% ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଓ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ଜମିଦାରମାନେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାନ୍ତାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର କିପରି ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନୀଳ ଚାଷ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ନୀଳ ଚାଷ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ନୀଳ ଚାଷ। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନୀଳ ଚାଷ ଥିଲା ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ନୀଳ ଚାଷ କରି ୟୁରୋପରେ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ନୀଳ ଚାଷ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତତ୍ ସହିତ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଗହମ ଯଅ ଆଦି ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନୀଳ ଚାଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ନୀଳ ଚାଷ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନୀଳ ଚାଷ ଥିଲା ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ନୀଳ ଚାଷ କରି ୟୁରୋପରେ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନୀଳ ଚାଷ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତତ୍ ସହିତ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଗହମ ଆଦି ଯଅ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ଏ ନୀଳ ଚାଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଡେକାନ ଦଙ୍ଗା। ଏହି ଦଙ୍ଗା 1875 ମସିହାରେ ଡେକାନରେ ଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦଙ୍ଗାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଦଙ୍ଗା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ମହାଜନ, ସାହୁକାର, ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଗୁମାସ୍ତା ଓ ମୁଖିଆ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ କୃଷକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ସୁଯୋଗ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରି ପାରିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଦଫା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଦଙ୍ଗା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁନା ଓ
ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାମୟିକ କାରଣ କିଭଳି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯେପରିକି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ନରବଲି, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ଜାତିପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିପରି ଥିଲା। ତ ଦେଖିବ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 1857ର ବିଦ୍ରୋହର ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। 1857ର ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ 1858ରେ ଲିଭିଥିଲା। ତ ଦେଖ 1857ର ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ 1858ରେ ଲିଭିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀୟ ଅନୁସାରେ ଡେଲହାଉସି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଜା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। 1865 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ 1865 ମସିହାରେ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରି 1884 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବିଚାରଗତ ସଂସ୍କାର କିପରି ଥିଲା ଦେଖିଦେବ। 13 ନମ୍ବର ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାର କିପରି ଥିଲା 1856ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଦେଖିନେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4